ಮಂದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜಯಾತ ಜನಿ ಜನ್ಮ ನಾಮ ಜಯಾನಿ जया जामुखी सर्वदा नाम कीर्ति नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्यमूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज जय जय ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृत्वामनुसन्ततामि भगवती नमोऽस्तुते व्यासशास्त्रबुद्धे तुल्यारविन्दाय तपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दुर्योधनावर्तिनी केशवा गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन शर्पतैरहरः ते प्रीत्यमानमुदा भूयाभारतपक्षजं कलिमल ब्रह्मविष्णुश्रेयसे मूहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वार्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ಓಂ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ. ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪರಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ
ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಲಯೇ ನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ ಸರ್ಗೇ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಲಯೇನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದಧಾಮ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ ಸಂಭವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತತೋ ಭವತಿ ಭಾರತ ಸಂಭವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತತೋ ಭವತಿ ಭಾರತ ಸರ್ವಯೋನಿಷು ಕೌಂತೆಯ ಮೂರ್ತಯಃ ಸಂಭವಂತಿ ಯಾಃ ಸರ್ವಯೋನಿಷು ಕೌಂತೆಯ ಮೂರ್ತಯಃ ಸಂಭವಂತಿ ಯಾಃ ತಾಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾದ್ಯೋನಿ ಅಹಂ ಬೀಜಪ್ರದಃ ಪಿತಾ ತಾಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಮದೋನಿ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಃ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮೈತಿ ಗುಣಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಃ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಂ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಂ ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಮನಾಮಯಂ ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಮನಾಮಯಂ ಸುಖಸಂಗೇನ ಬಧ್ನಾತಿ ಜ್ಞಾನಸಂಗೇನ ಚಾನಘ ಸುಖಸಂಗೇನ ಬಧ್ನಾತಿ ಜ್ಞಾನಸಂಗೇನ ಜ್ಞಾನಗ ರಜೋರಾಗಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಧಿ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗಸಮುದ್ಭವಂ ರಜೋರಾಗಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಧಿ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗಸಮುದ್ಭವಂ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಕೌಂತೆಯ ಕರ್ಮಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಂ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಕೌಂತೆಯ ಕರ್ಮಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಂ ತಮಸ್ತ್ವಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಸಮಸ್ವಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಭಿಃ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ಭಾರತ ನಾಮ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ ರಜಸ್ಸತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ತಮಸ್ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಥಾ ರಜಸ್ತತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ತಮಸ್ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಥಾ ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶೋಪಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ವಮಿತ್ಯುತ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ವಮಿತ್ಯುತ ಲೋಭ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭ ಕರ್ಮಣಾಮಶಮಸ್ಪೃಹಾ ಲೋಭ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭ ಕರ್ಮಣಾಮಶಮಸ್ಪೃಹಾ ರಜಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೆ ಭರತರ್ಷಭ ರಜಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೆ ಭರತರ್ಷಭ
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च अप्रकाशो प्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते ततोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भजत्यो भवतो ज्ञानमेव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते जन्म दुःखजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव
मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति न द्वेष्टि द्वैति संप्रवृत्तानि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यप्रिया मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते वो ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यां व्ययस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ पञ्चमोऽध्यायः पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ 25 ತನಕ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ಪೂರ ಮುಗಿದ ಹಾಂ 26 ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು 10 25 ತನಕ ಆಗಿದೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿಯುಕ್ತಾನಾಂ कामक्रोधवियुक्तानां 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯತೀನಾಂ ಯತಚೇತಸಾಂ यतीनां यतचित्तसां ಯತಚೇತಸಾಂ ಅಭಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मनिर्वाणं ವರ್ತತೆ ವಿದಿತಾತ್ಮನಾಂ वर्तते वर्तते ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಬಹಿರ್ಬಾಹ್ಯಾಂಶ್ಚ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां ಚಕ್ಷುಶ್ಚೈವಾಂತರೆ ಭ್ರುವೋ चक्षुश्चैवान्तरे
चक्षुश्चैवान्तर्भ्रूः प्राणापानौ समो कृत्वा प्राणापानौ समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः हे न विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तत्सदिति ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीराम समर्थ अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳು ಸನ್ಯಾಸಂ श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्
ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ सन्न्यासः कर्मयोगस्य श्रेयसकरावो कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावो ಎರಡು सಲ तयोः कर्मसन्न्यासः कर्मयोगो विशिष्यते सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावो तयोः कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ಜ್ಞೇಯಸ್ಸ ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ सन्न्यासी सन्न्यासी ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳು नियस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ नियस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ निर्द्वन्द्वो हि महाभावो निर्द्वन्द्वो हि महाभावो ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ सुखं बन्धात् प्रमुच्यते प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते नियस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ಪೃಥಕ್ ಬಾಲಾಃ साङ्ख्ययोगो साङ्ख्ययोगो पृथक्बालाः ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ प्रवदन्ति न पण्डिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः ಎರಡು साङ्ख्ययोगो पृथक्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ಒಂದೇ ಸಲ ಸರ್. ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಕ್ एतमभ्यासितः सम्यक् एतमभ्यासितः सम्यक् ಉಭಯೋರ್ವಿಂದತೆ ಫಲಂ उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸಲ. साङ्ख्ययोगो प्रवदन्ति पण्डिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೈ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನಂ यस्याङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ तद्योगैरभिगम्यते तद्योगैरभिगम्यते यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ एतं साङ्ख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च पश्यति स पश्यति ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ सन्न्यासस्तु महाबाहो सन्न्यासस्तु महाबाहो ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋ ಗತಃ सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ योगयुक्तो ब्रह्म योगयुक्तो ब्रह्म ನ ಚಿರೇಣ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ गच्छति
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेन्द्रिया योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् प्रश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इंद्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् इंद्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति या संगं त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा
ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈರಿಂದ್ರಿಯೈರಪಿ 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 ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈರಿಂದ್ರಿಯೈರಪಿ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈರಿಂದ್ರಿಯೈರಪಿ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಕರ್ಮಲ ಕಾಮ ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೆ ಫಲೇಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೆ ನಿಬಧ್ಯತೆ ಫಲೇಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೆ ಸರ್ವ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೆ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೆ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಾಸಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಯಾಸ್ತೆ ವಶಿ ಸುಖಂ ವಶಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನವದ್ವಾರೆ ನವದ್ವಾರೆ ದೇಹಿ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ ನ ಕಾರಯನ್ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ ನ ಕಾರಯನ್ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ ನ ಕಾರಯನ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ ನ ಕಾರಯನ್ ನ ಕರ್ತೃತ್ವನ್ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭು ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ನ ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ ನಾದತ್ತೆ ಅನ್ನ ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ನ ಕರ್ಮಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ ನಾದತ್ತೆ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನಾದತ್ತೆ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನಾದತ್ತೆ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತಂ ವಿಭು ನ ಚೈವ ಸುಕೃತೈ ವಿಭೋ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತಂ ವಿಭೋ
ನಾದತ್ತೆ नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं अज्ञानेनावृतं ज्ञानं ತೇನ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ಜ್ಞಾನೇನ ತು ತದಜ್ಞಾನಂ ज्ञानेन तु तदज्ञानं ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना येषां नाशितमात्मनः येषां नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तद्बुद्धयस्तदात्मानः परायणाः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी पूरा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म
ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ಇಹೈವ ತೇ ಸರ್ಗೋ ಯೇಷಾಂ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತಂ ಮನಃ ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಂ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿರ ಸಮ್ಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿರಸಮ್ಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿರಸಮ್ಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ತ್ರಂಬಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ನಾಸಿಕದಿಂದ ಹೊರಟವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದೂರಿಗೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರು, ಕಾಶಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋಂಡಾವಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಪಂಚ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ವಿಮಾನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ರ ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ನಾಗ ಕೂತರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗಿಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಕಾಶಿ ಬದ್ರಿ ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚಾರೋಧಾಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 15 ದಿವಸದಾಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ಬರೋ ಭರವಸೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಅದೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ 10 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು.
ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಕರಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಒಂದ್ಸಲ, ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ತಾಯಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಶಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ. ಅವ್ರ ಮಗ ಏನಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾ ಇನ್ನು 2 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋಣ. ಇದೇನು ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದಿದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂದೆ 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಗಳು ಬಾಣಂತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಾಕಿದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಣಂತನ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಸಲ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಹೋಗು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ, 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋಣೇನು ಅಮ್ಮ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋಣೇನು? ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂದು, ಇಲ್ಪ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮುಂಜು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತನಕ ಅದು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದು ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗನದು ಮುಂಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನು? ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಇಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಕೈ ಆಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಹುಳ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಹೂಸಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಲ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಹೋಗಿ. ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಗನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಮುದುಕಿ ಹೇಳುವುದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, 1 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗಿಲ್ದಾಗ ಬಡ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ತಾನು ಚಲೋ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುವಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಉರಿದು ಬೂದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಕಾಶಿ ಹೂವು ನೋಡಿ ಅನ್ಸ್ಕಿಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋದು ತನಕ ಹೋಗು ಕಚ್ಚಿನ. ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ವರ್ಷ 2-3 ವರ್ಷ ಗೋಂದಾವಲಿ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಗೋಂದಾವಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ 76-77ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಂದಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಿತ್ತು. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಇರ್ತಿದ್ದು, ಹೊಲ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೌಕರಿ ಪೌಕರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಿತ್ತು. ದನಗಳಿಗೂ ಹೊಟ್ಟು ಮೇವು ಇಲ್ದಂಗೆ ಜನರು ಸಹಿತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಉಪವಾಸ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ. ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಗೋಂದಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಊಟದ ಒಂದು ಒಪ್ಪತ್ತರೆ ಯಾಕಾಗುವಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾಕರಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಸಾರು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 100 ಚಕಡಿ ಹೂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಚಕಡಿಗೆ 10 ಮಂದಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 100 ಚಕಡಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಮಂದಿ. 1000 ಮಂದಿಗೂ ಪುಕಟ ಕೂಡಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ 4-5-6 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಹೊಲದಾಗಿನ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಮರುದಿವಸ ಆ ಹೊಲದಾಗಿನ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಕೆಲಸದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಲಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅನಾಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ
ಆಶೆ ಬುಡುಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಉಣಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರದ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವೇ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಗ್ಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಾರದ ಬಳಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಎದ್ದು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂದಿರ್ವಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮುಸುರಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ತಾಟು ಗೀಟು ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಟು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜರು ಗೋಂದಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಾಪು ಸಾಹೇಬ್ ಸಾಠೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರು ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ರಜೆ ತಗೋತಿದ್ರು. ರಜಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಯಾವ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಆಶ್ರಮದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಮಠದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನದಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ, ಸಾಧನೆ ಕಡೆಗೆ, ಭಗವಂತರ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವೇಂದ್ರ 24 ತಾಸು ವ್ಯಸ್ತ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು ಆಯುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿರೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಕೈಕಾಲಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇರೋವರೆಗೂ ತುಡುತ್ತಂತಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐಷಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೌಕರಿ ಮುಗೀತು ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಹೋತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಆಯ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಆಯ್ತು, ಆವಾಗ ನಾವು ನೌಕರಿನೂ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಮನೆ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವದ್ವಿತ್ತೋಪಾರ್ಜನ ಸಕ್ತಃ ತಾವನ್ ನಿಜ ಪರಿವಾರವು ರಕ್ತಃ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಜೀವತಿ ಜರ್ಜರ ದೇಹೆ ವಾರ್ತಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕೋಪಿನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಜರ್ಜರಿತಾತು, ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇರ್ರಿ, ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇರಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇರಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ತನಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗದೇ ಏನು ಎದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಂತ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಹಿಡಿದಂತ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಜೀವತಿ ಜರ್ಜರ ದೇಹೆ ವಾರ್ತಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕೋಪಿನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದರು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಆಶ್ರಮ ಮಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಧವಟ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮುಗ್ಧ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಯಾಗಿರೋ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಮದಾಗ ಇರೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮುದುಕಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನ 1000 ಮಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕು, ಒಬ್ಬರದರ ಹಿಮ್ಮತ್ತದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು. ಈ ಸಲ ನಾವು 1000 ಮಂದಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ತಾಕತ್ತದ ಏನು. ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬ ಕಾಗವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಅವ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದ. ಅವನದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ ಇತ್ತು. ಅವ ಮಹಾರಾಜ ಕಡೆ ಬಂದು, ಏನು ಮಹಾರಾಜ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರು, ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾರಾಜ ದೇಹದಿಂದ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದು. ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅವ ಅಂದ, ಮಹಾರಾಜ, ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಖರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮುಂದೆ ಸಂತಾನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರು, ಏನೂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೊಬ್ಬ ಗಂಡಸ ಮಗ ಆಗ್ತಾರಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಗಂಡಸ ಮಗ ಆದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವೃಂದಾವಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ವೃಂದಾವಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 7 ದಿವಸ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅವಾಗ ಅವರು 7 ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾರ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ದಾರ, ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ದಾರ. ಏನಂತ ಬರ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗొప్ప ಭಾವ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಮುಂಬೈದ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಭಾಟ್ವಡೇಕರ್ ಅನ್ನೋರು ಡಾಕ್ಟರು, ಅವರು ಪಂಢರ್ಪುರದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ದಾರ್ಯಾಗ ವೃಂದಾವಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಭೇಟಿ ಆದರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಭಾಟ್ವಡೇಕರ್ ಅವರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅದ್ರಾಗ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಿ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಚಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಭಾಟ್ವಡೇಕರ್ ಅವರು ವೃಂದಾವಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಆಯಿತು. ಮಹಾರಾಜ್, ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಬಾವು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿರಿ. ಅವನು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನೇನೇನೇನೋ ಔಷಧ ಬರೆದು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ಬಳಕ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ 2ನೇ ಹೆಂಡತಿನೂ ಸತ್ತು 3ನೇ ಹೆಂಡತಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪಾಳಿ ಯಾಕಂತ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಾಗಿಂದಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರಣನ ಬೇರೆ ಅದ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಕಿ ಮಗನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆಕೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮಹಾರಾಜ ನನ್ನ ಮಗನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನ, ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಪಾದಕ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದಿನಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆಕೆ ಮಗನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು
ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತ್ರಾಸಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದಕಾಯಿ ನೀರಿನಾಗಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ಎಂದ ನೀರಿನಾಗ ಇಟ್ಟಳು ಅಂದಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾವು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 15-20 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಪಾದಕ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಂದಾವಲಿಗೆ ಬಂದು ಆವಾಗ ಆಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪಾದ ಯಾಕೆ ಬಾತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈಕಿ ನನ್ನ ಪಾದ ಏನದನೋ ನೀರಾಗ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರು, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಾವು ಬಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ ಭಾಳ ಸೇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಮಿತ್ತ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಾರಣ ತೆಗೆದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು, ಕಳಕಳಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆಗಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ 1000 ಮಂದಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿನ ಮನೆ ಮಂದಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಕ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 30-40 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 20-25 ಮಂದಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಭಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 100 ಚಕಡಿ ಹೂಡಿಸಿ ಈ ಹೊಲದ ಅವ್ರ ಹೊಲದಾಗಿನೂ ಈ ಹೊಲದಾಗಿನ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಮರುದಿವ್ಸ ಆ ಹೊಲದಾಗಿನ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಈ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಆ ಊಟ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲ್ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಟಿ ವಿ ಮೂಲ್ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಊಟ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಪ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೂ ಹಿತ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರಂಥ ಬಡಬಗ್ಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು, ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಜನರು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪಾದನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾವು ಬಂದವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಒದ್ದಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಾದ ಕಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 108 ನಮೂನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಿರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸಲಾಗಿರಂತೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಮ್ಮ ಇದರ ತಾವು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಥರ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ದೇಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅದನು, ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾಧು ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ನಡಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂತಾರೆ, 2 ಹುಡುಗರು ಬತ್ತಲೇ ನಿಂತವು. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಪೂರಾ ಬತ್ತಲೇ ನಿಂತು, ಬರೇ ಮೈ ಬತ್ತಲೇ ನಿಂತದ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡರು. ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮೂನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಅದೇನಾರ ಇತ್ಲಾ ಹೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೋತ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ನಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 100 ಜನರಿಗೆ 1000 ಜನರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಅಗದಿ ಕೈಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಿನ 10,000 ಜಪ ಮಾಡಿರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ.
ಅವ್ರು 3-4 ತಾಸು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ವಾಸುದೇವ್ ಬಳವಂತ ಫಡ್ಕೆ ಅನ್ನೋರಿದ್ದರು. ಅವರಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನಾಳಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯೊಮ್ಮೆ ವಿಹಂಗಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾದರೂ, ವಿಹಂಗಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದನ್ನು, ಹಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾರಾಜ ಚರಿತ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಗೀತಾದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಓದಿ ತೋರಿಸೋಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಡೆಗೆ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಬರ್ತದೆ ಗೀತಾ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಹಜ ಅದನ್ನು ಓದೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೂ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಗೀತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂದರೆ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर उपासने सत्कर्मयोगे वयकालभावे सर्वामुखी मंगलको नमामि सीताकान्तस्मरणे नमस्कार नमस्कार।